सब तो पहली गल तो पुलिस नूं इस गल की खास चिंता सी कि ये सारे गैंग ने किते भी मोबाइल की वरतों नहीं की, तो इसलिए उस हवाले नाल मतलब कि तकनीक उन्होंने पता सी कि मोबाइल की लोकेशन अजकल सारा कुछ फड़िया जाता, पर कहते चोर नूं मोरी रह जाती है। पुलिस ने गौर किया कि जिहड़ी वैन उस कंपनी की कैश वैन सी जिस पैसा लैके वो भज्जे सी, उस वैन दे विच एक लाइट हुंदी है ना, कोई वो लाइट कहते कि सिर्फ ड्राइवर नूं ही पता होंदा, सो वो लाइट ऑन हुई सी जो गड्डी भज्जी, तो उत्थों ही उन्होंने ड्राइवर से शक सी, तो उन्होंने ड्राइवर के घर के आले दुआले सारे ते नज़र रखनी शुरू हुई। 2.5 करोड़ के 2.25 करोड़ के करीब गड्डी डिग्गी चो ही पैसा बरामद हो गया, तो बाकी थावां तो बरामद हो गया। कल की रिकवरी एक दिन पहला की रिकवरी 5 करोड़ तक की दसी जा रही सी, जदों कि जिहड़ियां धिरां फड़ियां गईयां वो हवाला दिंदे सी कि असीं 6 करोड़ 33 लाख की ठगी है, तो शुरुआती तौर पर कंपनी ने भी इन्ना के राशि दसी सी। सो आपां कल ही गल कर रहे सी कि इत्थे कुछ गोलमाल लगता है कि उधर दस्सिया जा रहा है कि बाद चों कंपनी ने शाम को सुनेहा भेजता कि नहीं 8.5 करोड़ है, 8 करोड़ 49 लाख रुपये। तो कल पुलिस ने प्रैस कॉन्फ्रेंस करके शंका प्रगटाई है कि सानू अजे भी शंका है कि इत्थे कंपनी कोई खेड कर रही है। एक जिहड़ा इहदा मेन डाकू सीना दे नाल मास्टर माइंड सीगा जिहड़ा मनजिंदर मनी की है ना, ਉਹਦੀ मतलब निशानदेही के उत्ते एक ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ सीवरेज ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 50 ਲੱਖ रुपये मिले, वो पक्के पाउच जे आउंदे ने अजकल ऐ लॉक लगन वाले, वो लिफाफे भी नहीं लभे उन्होंने तो, वो देसी लिफाफे च आम च पाया कि हाँ फलाने की कपड़े की दुकान वाला फलाने के झोले वाला कोई यह लिफाफा लाया, तो उन्होंने रस्सी बन के इट्टां नाल बन के सीवरेज सड़ते, तो वो नोटां च सारा वो गंद मंद अंदर चला गया, तो पुलिस नूं फिर पैप ला के धोने पे वो नोट। पुलिस कहती असीं अपने DGP नूं लिखिया कि जी आ सारा कुछ करने लिए सीवरेज बंदे तारने, इन्हां गड्डियां मगर लाउणियां, बरामदगी करनी, फड़ा फड़ी, सारा कुछ साडा तेल पानी भज नट्ठ खाना पीना 1 करोड़ का खर्चा हो गया साडा। किवें वेखदे हो इन्हीं दिनी जो सियासी लीडरां दे दिनों दिन विगड़दे बोल कबोल ट्वीट फिर भाषा मर्यादा की उलंघना काफ़ी चर्चा दे विच ने, क्योंकि पंजाब दे विच मुद्दे बहुत ने जिन्हां ते गलबात करनी है, जिहड़े मुद्दे हल करने ने उन्हां ते गल ना करन दी बजाय पब्लिक प्लेस ते पर्सनल होना किन्ना क जायज़ किवें वेखदे हो? जदों उन्होंने लगे कि हाँ असी सरकार के निशाने ते हाँ, तो वो बखलाड़ दे विच कई बार पुट्ठा सीधा बोल दिंदा। तीसरा दे विच अहम गल यह है कि जदों हल्के हो जाण लीडर, जदों उन्हां कोल ज्ञान नाम की चीज़ मुक जाए, जदों उन्हां कोल सार्थक राजनीति का कोई मुद्दा मुक जाए, फिर वो बहुत हेठले पद्धर ती पंजाब दे विच ये कोई नवां दौर नहीं है, पर आ हुण पिछले दिनों तो लगातार हेठले पद्धर ते आ गए। वो जिहो जी तुकबंदी, जिहो जी ट्वीट, जिहो जे कमेंट निजी हो जाना, कोई कहता कि माँ, कोई कहता घर वाली, कोई कहता पहली, कोई कहता दूजी, कोई कहता दूजा प्यो पहला प्यो, मतलब किस पद्धर ते आ गए। तुसीं बिल्कुल दुरुस्त कहा कि पंजाब दे सारे मुद्दे इन्होंने लांभे करते ते लोकां नूं इसे काम ते कि लोग मुद्दों की गल्ले ना करें। तुहानूं उहदे कोई फैसलियां तो मसला है ना, उस मसले ते तुसीं अपनी गल रखो, उस मसले ते उहनूं भंडो, उस मसले ते उहनूं चुनौती दिओ, उस मसले ते अपनी टिप्पणी करो। पर आ शब्द कित्थों आउंदे ने मैनूं समझ नहीं आउंदी कि किहड़ी सियासत है, किहड़ी समझ है। इस नूं अणगहली, इस नूं नलैकी, इस नूं खालीपना ही कहांगे कि तुसीं एक मुख मंत्री दे लई पागल तक दा शब्द वरतदे हो। मुख मंत्री भगवंत मान पिछले दिनों च खासे कच्चे च उतर रहे सी लगातार, चाहे वो ट्वीट के रूप च, चाहे वो अपने समागमों के रूप च, वो जिहो जे चुटकले सुना के, जिहो जिहियां किस्से कहानियां सुना के, जिहो जो ट्वीट तुकबंदी वाले करके है ना, वो निजी होके वो हल्के कच्चे च उतर रहे सी। उस ते आपां लगातार चर्चा कर रहे कि ये मुख्य मंत्री का ढंग तरीका नहीं होना चाहिए। इस बार उन्होंने बड़ा चुन के शब्द चुने ने, वो कहते कमाल है जनाब कि तुसीं साबका मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह की गल करो तो बादल साहब, तुसीं साबका मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की गल करो हैं तो अमरिंदर साहब है ना, महाराजा साहब, जां जे तुसीं कहंदे जी गल करो सरजीत सिंह बरनाला की तो बरनाला साहब, तो कहना मेरी बार तुसीं कहंदे पागल, कहना ठीक है फिर। सत श्री अकाल, ग्लोबल पंजाब टीवी वेख रहे सारे दर्शकों का स्वागत। मैं जतिंदर कौर।
ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਣ। ਇਹਨਾਂ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੀਪਕ ਸ਼ਰਮਾ ਜਨਾਰਥਲ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਤਿੰਦਰ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਦੀਪਕ ਜੀ, ਲੰਘੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਜੋ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੁੱਟ ਜੋ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰਿਕਵਰੀ ਦੌਰਾਨ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੁੜ ਤੋਂ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਹੋਰ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੱਲ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਲੁੱਟ ਕਰਤਾ ਲਈ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਣਨੀਤੀ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ? ਬਿਲਕੁਲ, ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਹੀ ਇਸ ਪਹਿਲੂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਡਕੈਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਾਂ ਘੜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਡਾਕੂ ਹਸੀਨਾ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ ਕੀਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਜੇ ਗੈਂਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇਖ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਫੜੇ ਗਏ। ਅਸਲ 'ਚ 2-3 ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੌਰ ਮੰਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖਾਸ ਚਿੰਤਾ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੈਂਗ ਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਤਕਨੀਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਚੋਰ ਨੂੰ ਮੋਹਰੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੈਨ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕੈਸ਼ ਵੈਨ ਸੀ ਜਿਸ 'ਚ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਭੱਜੇ ਸੀ, ਉਸ ਵੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾਈਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ, ਉਹ ਲਾਈਟ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਲਾਈਟ ਔਨ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੱਡੀ ਭੱਜੀ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਈਵਰ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਫੜ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਝੋਲੇ ਵਾਲਾ ਕਾਂਡ। ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਝਾੜੀਆਂ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਜੇ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਗੱਡੀ ਖੜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਜੀ ਰਿਪੇਅਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਗੱਡੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਖੜਾਉਣੀ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਕਿ 2.5 ਕਰੋੜ ਦੇ 2.25 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਗੱਡੀ ਡਿੱਗੀ ਚੋਂ ਹੀ ਪੈਸਾ ਬਰਾਮਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੱਲ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ 5 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਫੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 6 ਕਰੋੜ 33 ਲੱਖ ਦੀ ਠੱਗੀ ਆ, ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ੀ ਦੱਸੀ ਸੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਗੋਲਮਾਲ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਧਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ 8.5 ਕਰੋੜ ਹੈ, 8 ਕਰੋੜ 49 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ। ਤੇ ਕੱਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ੰਕਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੰਪਨੀ ਵੀ ਕੋਈ ਖੇਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ GPS ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ, ਦੂਸਰਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 6 ਕਰੋੜ 33 ਲੱਖ ਦੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਠੱਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਹੁਣ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਠੱਗੀ ਕਿਉਂਕਿ 5 ਕਰੋੜ ਪਹਿਲਾਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ, ਔਰ ਕੱਲ 75 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਹੋਰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਲਗਭਗ ਪੌਣੇ 6 ਕਰੋੜ ਤਾਂ ਬਣ ਹੀ ਗਿਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਾਂ 25 ਲੱਖ ਸਣੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਫੜ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਡਾਕੂ ਸੀਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਸਟਰ ਮਾਈਂਡ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨਜਿੰਦਰ ਮਨੀ ਕੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਮਤਲਬ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮਿਲਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਉਹ ਪੱਕੇ ਪਾਊਚ ਜਿਹੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਐਂ ਲੋਕ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਲਿਫਾਫੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ। ਉਹ ਦੇਸੀ ਲਿਫਾਫੇ 'ਚ ਆਮ 'ਚ ਪਾਇਆ ਕਿ ਹਾਂ ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਵਾਲਾ, ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਝੋਲੇ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲਿਫਾਫਾ ਲਾਇਆ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰੱਸੀ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਇੱਟਾਂ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਸੀਵਰੇਜ ਸਿੱਟ ਤੇ ਉਹ ਨੋਟਾਂ 'ਚ ਸਾਰਾ ਉਹ ਗੰਦ ਮੰਦ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪੈਪ ਲਾ ਕੇ ਧੋਣੇ ਪਏ ਉਹ ਨੋਟ। ਸੋ 50 ਲੱਖ ਉਹ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ। ਇੰਜ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਗੌਰ ਕਰੋ। ਪੁਲਿਸ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ DGP ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜੀ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੀਵਰੇਜ 'ਚ ਬੰਦੇ ਤਾਰਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਮਗਰ ਲਾਉਣੀਆਂ, ਬਰਾਮਦਗੀ ਕਰਨੀ, ਫੜਾ ਫੜੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡਾ ਤੇਲ ਪਾਣੀ ਭੱਜ ਨੱਠ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ 1 ਕਰੋੜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ 1 ਕਰੋੜ ਅਸੀਂ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀਏ। ਇਹ DGP ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇਗੇ, ਕਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕਰਾਓ ਜੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਡਾਕੂ ਹਸੀਨਾ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਰੁਸਤ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕੂ ਹਸੀਨਾ ਨੇ ਕਾਂਡ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਆ ਹਸੀਨ ਕਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਚਰਚਾ 'ਚ ਲਿਆਏ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਪਿੰਡੋਂ ਖਬਰਾਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਜਤਿੰਦਰ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਭਰਾ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਆ ਪੁੱਠੇ ਸ਼ੌਂਕ ਨਾ ਪਾਲ, ਪਰ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕੀਨ, ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕੀਨ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਰਾਬਤਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਠੀਕ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਕੈਮਰੇ ਤੇ ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਉਹਦਾ ਤੀਆ ਜਾਂ ਚੌਥਾ ਵਿਆਹ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲਾਲਚ ਲਈ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਠੱਗੀ ਠੋਰੀ ਲਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪਿੰਡੋਂ ਫਰਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਬਚਪਨ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਾ ਨਾਨੀ ਕੋਲੇ ਪਲੀ ਆ, ਛਮਾਈ ਤਮਾਈ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਰੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਰੇ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀ 20 ਦਿਨ 25 ਦਿਨ ਮਹੀਨਾ ਬਾਹਰ, ਫਿਰ 2-4 ਦਿਨ ਦਿਖਣਾ, ਪਿੰਡ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ।
ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਭ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਲਗਜ਼ਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਲਗਜ਼ਰੀ ਮਹਿੰਗੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੇ ਲਿਆਉਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇਤੀ ਜਾਂ 2 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਕਟਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੇ 3 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਜੀ 10 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨੇ ਤਾਂ 7 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਉਹ ਦੇਤੀਆਂ। ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਜਦ ਕਿਸ਼ਤ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਘਰੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਲੱਭਣ ਲਵਾਉਣ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਵੀ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਡਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਇਸ ਕਤਾਰ 'ਚ ਇਸ ਲਾਈਨ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਪਰ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਐਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਐਡੀ ਬੜੀ ਠੱਗੀ ਦੀ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹ ਡਾਕੂ ਹਸੀਨਾ ਦੇ ਹਸੀਨ ਕਾਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਖੜ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਤੱਕ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਪਰ ਉਹ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਸੀਵਰੇਜ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੋਟ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਝਾੜੀਆਂ 'ਚੋਂ ਨੋਟ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਡਰੇਨ 'ਚ ਨੋਟ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਕਾਰ ਦੀ ਡਿੱਗੀ 'ਚ ਨੋਟ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਿਵੇਂ ਖਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਈ, ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਫੜ ਲਿਆ। ਤੋ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹ ਬੀਬੀ ਡਾਕੂ ਹਸੀਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ ਕੀ ਉਹ ਤੇ ਉਹਦਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਤੇ ਉਹ ਅਜੇ ਸ਼ਾਇਦ ਭਰਾ ਵੀ ਉਹ ਹਜੇ ਪਕੜ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ੰਕਾ ਜਤਿੰਦਰ ਜੀ ਕਿ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੱਜ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਤਿਆਰੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਬਕਾਇਦਾ ਲੁੱਕਆਊਟ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਏਅਰਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਬਾਇਆ ਨੇਪਾਲ ਬਾਰਡਰ ਟੱਪਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਉਸੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਕੀ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਦੀ ਅਜੇ ਵਿਊ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕੇ ਸੀ, ਅਜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ 'ਚ ਨੇ। ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਕਈ ਟੁਕੜੀਆਂ 'ਚ ਟੀਮਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਕਹਿੰਦੀ 1 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਖਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਫੜੀ ਹੁੰਦੀ ਤਦ ਤੱਕ ਖਰਚਾ ਵਧੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਖਰਚਾ ਕੰਪਨੀ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਤੇ ਕਿ ਕਹਿਣ ਜੀ ਆ 6 ਕਰੋੜ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ 7 ਕਰੋੜ ਲੱਭਣ ਦੇ ਖਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਉੱਥੇ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ ਕਹਾਣੀ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਸਾਡਾ 1 ਕਰੋੜ ਖਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ DGP ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮੰਗ ਕੇ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਵਸੂਲਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚ ਰਹੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਦੀਪਕ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਇਨੀ ਦਿਨੀ ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵਿਗੜਦੇ ਬੋਲ ਕਬੋਲ ਟਵੀਟ ਫਿਰ ਭਾਸ਼ਾ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਹੱਲ ਕਰਨੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਸ ਤੇ ਪਰਸਨਲ ਹੋਣਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਾਇਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਸਰ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਨਾ 2-3 ਪਹਿਲੂ ਨੇ ਜਤਿੰਦਰ ਜੀ। ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਸਿਆਸਤ ਕੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਨਾ ਬਚੇ ਫਿਰ ਉਹ ਖਾਲੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ, ਫੋਕੀ ਤੋਹਮਤਬਾਜ਼ੀ, ਫੋਕੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਬਾਣ, ਹੈ ਨਾ, ਟਵੀਟ ਜੇ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਚੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ। ਦੂਸਰਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਬਖਲਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਝ ਪੁੱਠਾ ਸਿੱਧਾ ਬੋਲ ਹੁੰਦਾ। ਤੀਸਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਲਕੇ ਹੋ ਜਾਣ ਲੀਡਰ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਨਾਮ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਮੁੱਕ ਜਵੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਰਥਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਮੁੱਕ ਜਵੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਦੌਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਾਉਂਦੇ ਲੀਡਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੱਕ ਰਹੇ ਵਾਲੇ, ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਊ ਜੀ ਇਹਦੀ ਪਜਾਮੀ 'ਚ ਚੂਹੇ ਛੱਡਾਂਗੇ, ਹੈ ਨਾ, ਆ ਜੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਜੀ ਕਰੈਕਟਰ ਜਾ ਜੀ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਪਾਉਂਦਾ ਜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੱਪੜੇ ਅਸੀਂ ਕੀਕਰ ਤੇ ਟੰਗ ਦਾਂਗੇ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਾਣ ਸ਼ਬਦੀ ਬਾਣ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਆ ਖੂੰਡਾ ਖੜਕਾਊਂਗਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਖੂੰਡਾ ਫੇਰੂੰਗਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਡਾਂਗ ਫੇਰੂੰਗਾ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ। ਪਰ ਆ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਜਿਹੋ ਜੀ ਤੁਕਬੰਦੀ, ਜਿਹੋ ਜੀ ਟਵੀਟ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕਮੈਂਟ ਨਿੱਜੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮਾਂ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਘਰ ਵਾਲੀ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲੀ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਦੂਜੀ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਦੂਜਾ ਪਿਓ, ਪਹਿਲਾ ਪਿਓ। ਮਤਲਬ ਕਿਸ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆ ਗਏ? ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਂਭੇ ਕਰਤੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਕੰਮ ਤੇ ਕਿ ਲੋਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲੇ ਨਾ ਕਰਨ। ਪਰ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਮੋਹਾਲੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਕਰੀਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਬਣਿਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੀ ਆ ਉਹਦਾ ਨਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਐਂ ਜੇ ਕਹਿ ਕੇ ਪਾਗਲ ਕਹਿ ਗਏ। ਮਤਲਬ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਨੇ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹਦਾ ਬਾਪੂ 5 ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਿਹਾ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ। ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੰਨੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨਮਾਨਿਤ
ਨਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਧਿਰ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮੋਢੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਮਸਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੋ, ਉਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਭੰਡੋ, ਉਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿਓ, ਉਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰੋ। ਪਰ ਆਹ ਸ਼ਬਦ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਇਹ, ਕਿਹੜੀ ਸਮਝ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਣਗਹਿਲੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਨਲਾਇਕੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਲੀਪਣਾ ਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਲਈ ਪਾਗਲ ਤੱਕ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਹਾਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਖਾਸੇ ਕੱਚੇ 'ਚ ਉਤਰ ਰਹੇ ਸੀ ਲਗਾਤਾਰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਟਵੀਟ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਜੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ, ਉਹ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਚੁਟਕਲੇ ਸੁਣਾ ਕੇ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਿੱਸੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾ ਕੇ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਉਹ ਟਵੀਟ ਤੁਕਬੰਦੀ ਵਾਲੇ ਕਰਕੇ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਹਲਕੇ ਕੱਚੇ 'ਚ ਉਤਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੇ ਆਪਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਮਰਿਆਦਾ ਭੰਗ ਉਹ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਪਰ ਆ ਸੁਖਬੀਰ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਬੜਾ ਸਟੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਚੁਣ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਾਲ ਹੈ ਜਨਾਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਹੈ ਤਾਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਹੈ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ। ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਤਾਂ ਬਰਨਾਲਾ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਵਾਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਪਾਗਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਗਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੁਟੇਰੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਤਾਂ ਪਾਗਲ ਹੋਣਾ ਚੰਗਾ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਸਿੱਧਾ ਸਮੁੱਚੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਤੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੋਏ ਘਪਲਿਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਉਂਗਲੀ ਰੱਖਤੀ, ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਲਿਖ ਕੇ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਦੀ ਚਰਚਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਚੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਉਤਰੇ, ਮਰਿਆਦਾ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਦੇ ਨਿੱਜੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਦੋਂ ਭਾਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੱਕਲੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬਕਾਇਦਾ। ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਾਗਲ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਹਰੀਸ਼ ਟਾਂਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਧਰ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਕੰਗ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਭਾਈ ਮੋਬਾਈਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਤਕਲੀਫ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂ ਦੁਕਾਨ ਵਾਲੇ ਬਣ ਗਏ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਆਪਸੇ ਤਣਾ ਤਣੀਆਂ। ਅਸਲ 'ਚ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਧਾਰਨ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਕਿਉਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਸਾਡਾ ਹੀ ਠੇਕਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵੇ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸੁਖਵੀਰ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿਤਾ। ਉਧਰ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਏ ਟਾਂਡਾ ਹੋਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਐਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਫਿਰ ਕਿ ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹਾਂ ਚ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹਨੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਬਤੌਰ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਔਰ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਕਾਇਮ ਸੀ। ਉਧਰੋਂ ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਟੋਕ ਰਹੀ ਸੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੁਛ, ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਲਾਈਵ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੂੰ ਬਹਿ ਜਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਫਿਰ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਲਈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਸਾਥੀ ਦੇ ਲਈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਸੱਭਿਅਕ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਬਖਲਾਹਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਕ ਬਣਤਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਦੀ ਕਮੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਕੁਝ ਗਲਤ ਸ਼ਬਦ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪੱਖੋਂ ਹੁਣ ਖੋਖਲੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਦੁਬਾਰਾ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਦਿਅਕ ਦੁਬਾਰੇ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ, ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ। ਇਹ ਸ਼ਬਦੀ ਬਾਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਬਦੀ ਬਾਣ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਪਰ ਉਹ ਬਾਣ ਤਾਂ ਹੋਣ। ਸੋ ਡੱਕਿਆਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜ ਲਾਂਗੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਭਟਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਮੇਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦੀ ਬਾਣ ਮੁੱਕ ਗਏ, ਸ਼ਬਦੀ ਗਿਆਨ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵੀ, ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੱਦਭਾਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਦੀਪ ਜੀ, ਉਧਰ SGPC ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਦੇ ਕਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣੇ ਨੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਚਰਚਾ ਜ਼ਰੂਰ ਛਿੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਨਵਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਤਿੰਦਰ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਦੀ ਮੰਗਣੀ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਉਸ ਮੰਗਣੀ 'ਚ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਚਰਚਾ ਖੂਬ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਲੈ ਬਾਈ ਹਟਾ ਦੇਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਖੂਬ ਦਮਕੇ ਖਬਰ ਚਲਾਈ ਵੀ। ਆਪਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਅੱਜ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈਗੀ ਆ,
ਅੱਜ ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪੂਰਨ ਜਥੇਦਾਰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਉਹ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਅਜੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਸੀ ਤਦ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦਾ ਮਨ ਸੀ, ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਉਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਰਾਬਤਾ, ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ? ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਪਹਿਲੂ, ਇਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੁਦ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੀ ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਰੁਤਬੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹੀ ਹੈ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਸਹੀ ਵੀ ਬਣਦਾ। ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਬੰਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਨੇੜਲੇ ਮਿੱਤਰ ਸੱਜਣਾ 'ਚੋਂ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਕ੍ਰੀਤੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕਰਮ ਕਰੇ, ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਉਹੇ ਜਿਹੇ ਪਖੰਡਬਾਦ ਕਰੇ, ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਉੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਰੋਸਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮਰਿਆਦਾ। ਪਰ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਮਲਾ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤਾਂ ਆਪ ਦੇ ਹੋ ਗਏ, ਆਪ ਕੰਨੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ MP ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ MLA ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਗੁੱਸਾ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦਿਨ ਸਮਝਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸਮਝਾ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਭਾਈ ਆਹ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰ ਲਿਓ, ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਉਲਟਾ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੌਰੇ ਤੇ 2 ਜਾਂ 3 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੇ ਪਰਤ ਆਉਣਾ, ਤੇ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਈ ਆ। ਇਸ ਅਚਾਨਕ ਬੁਲਾਈ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਕਾਇਦਾ ਏਜੰਡਾ ਭੇਜਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਹ ਮੁੱਦਾ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਣਾ, ਦੂਏ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਹ, ਤੀਏ ਤੇ ਆਹ, ਚੌਥੇ ਤੇ ਆਹ, ਪੰਜਵੇਂ ਤੇ ਕੁਝ ਫੁਟਕਲ ਜਾਂ ਤੁਰੰਤ ਉਸ ਮੌਕੇ ਆਏ ਕੋਈ ਮਸਲੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, 2 ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਏਜੰਡਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਲਈ, ਕੌਮਿਆਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਿਚਾਰ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਕੱਚਾ ਕਰਨਾ, ਪੱਕਾ ਲਾਉਣਾ, ਹਟਾਉਣਾ। ਸੋ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਨ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਵਿਖੇ ਬਤੌਰ ਜਥੇਦਾਰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਪਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਕੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਹੋਏਗਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਜਥੇਦਾਰ ਲਿਆਉਣਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ, ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਲਗਭਗ ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜੇ ਅਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਪਰੋਚ, ਕੋਈ ਪਹੁੰਚ, ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੌਕੇ ਦੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ, ਤਦ ਅੱਜ ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈਗੀ ਆ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਐਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਮਿਲ ਜਾਣਾ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਐਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਦੀਪ ਜੀ, ਜੇ 15 ਜੂਨ ਤੱਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾਬਾਲਗ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਲਗ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹੀ ਹੋਇਆ ਜੋ ਉਹ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਹੋਇਆ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾਬਾਲਗ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਬਚ ਗਿਆ ਜੀ, ਔਰ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਚੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਣ ਚੋਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ 2 FIR ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ। ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚੀ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਦੂਸਰਾ ਬਾਕੀ 6 ਤੋਂ 7 ਪਹਿਲਵਾਨ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜੀ। ਸੋ 2 FIR ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕਰ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਹੈ, ਤੇ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕਰ ਕਹਿੰਦਾ 15 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਜੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ BJP ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕਰ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਚਲੋ ਉਹਨੇ ਤਰੀਕ ਦਿੱਤੀ, ਧੰਨਵਾਦ, ਤੇ ਉਸ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਪਰ ਆਹ ਖੇਲ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਖੇਲ ਦੀ ਸ਼ੰਕਾ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇਕਰ ਉਹਦੇ ਪਰ ਉਹ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚੀ ਵਾਲੇ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹਟ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਿਰਫ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣੇ, ਕੇਸ 'ਚ ਚੱਲੀ ਜਾਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ 2 ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ 2 FIR ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਪਹਿਲੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਾਬਾਲਗ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੈ, ਉਹ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਾਲੀ ਫਾਈਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ,
ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਚਾਰਾ ਸ਼ੀਟ ਹੈ, ਜੀ। ਪਰ ਉਹ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਚੱਕੋ ਜੀ 500 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਤੀ ਕਿ ਜੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਜੀ, ਕੋਈ ਤੱਥ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਜੀ ਨਾਬਾਲਗ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਫੇਕ ਲੱਗਦਾ ਜੀ, ਝੂਠਾ ਲੱਗਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਜੀ ਤੱਥ ਲਾਤੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕੁੜੀ ਤੇ ਕੁੜੀ ਦਾ ਪਿਓ ਆ ਕੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਗਏ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਾਪਸ ਲੈ ਗਏ, ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦੂਜਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੱਭਿਆ ਉਹਦਾ ਨਾਬਾਲਗ ਦਾ, 1 ਨਹੀਂ 2 ਨਹੀਂ 3 ਲੱਭ ਗਏ ਜੀ ਉਹਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਫੇਕ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਤਰਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਜੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਿਰਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਦਸ਼ਾ ਸੀ, ਮੀਡੀਆ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਭਾਵਨਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖੇਡ ਹੋਊਗੀ, ਉਹ ਖੇਡ ਹੋਊਗੀ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੀ ਕੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾਗ ਠਾਕਰ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਅੰਦਰ ਇਹੀ ਤੈਅ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਕੇਸ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਚੋਂ ਨੂੰ ਬਚਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਰਹਿ ਜਾਊਗੀ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਰਹਿ ਜਾਊਗੀ, ਕਿ ਇਦਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਦੂਜੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ 1000 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਛੂਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਛੇੜਖਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਧਮਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਇਹਨਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇਤੀ ਹੋਵੇ ਮਤਲਬ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚੀ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ, ਔਰ ਦੂਈ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 1000 ਪੰਨੇ ਦੀ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਜੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ 'ਚ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂ ਪਹਿਲੀ FIR ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਕੱਲੀ ਦੂਈ ਦਾ ਕੇਸ ਚੱਲੂਗਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਂਚ ਕਰੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ ਬੱਚੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਾਓ, ਜਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਡਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਦਾਲਤ ਕਿਵੇਂ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ। ਦੂਏ ਮਾਮਲੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਕੇਸ ਚੱਲਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਪਰ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਮੂਹਰੇ ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਖੜਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਕਿ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਪਰਤਣਾ ਜਾਂ ਜੇ ਨਹੀਂ ਪਰਤਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੈਅ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਨਾਬਾਲਗ ਵਾਲੀ ਧਾਰਾ ਹਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਔਰ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ 22 ਜੂਨ ਪੈ ਗਈ। ਤੇ ਇਸ 22 ਜੂਨ 15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, 22 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਏਸ਼ੀਅਨ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਲਈ ਟ੍ਰਾਇਲ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ 'ਚ ਟ੍ਰਾਇਲ 'ਚ ਜੇਕਰ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਖੇਡਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਟ੍ਰਾਇਲ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਜਾਂ 22 ਜੂਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ? ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਲੈਣਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਪਹਿਲਵਾਨ ਬਕਾਇਦਾ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਉਹ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਟ੍ਰਾਇਲ ਵੀ ਦੇਣ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਫਿਰ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਛੇੜਨ। ਸੋ ਦੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਵੀ ਤੋਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਉਹ ਰੂਪਰੇਖਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਖੇਲਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬਚਾਉਣ 'ਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਦੀਪ ਜੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਰਨ ਵਰਤ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ, ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗਈਆਂ ਨੇ ਪਰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਅਸੀਂ 6400 ਵਾਲੀ 6000 ਤੱਕ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਾਂ, 400 ਬਾਕੀ ਵੀ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੰਡੂਨੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਚੰਡੂਨੀ ਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ। ਸੋ ਕੱਲ ਬਕਾਇਦਾ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਢੋਲ ਨਗਾੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਉਧਰ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਧਰ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਧੂ ਕੇ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਥਾਣੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਥਾਣੇ 'ਚ ਛਾਉਣੀ 'ਚ ਬਦਲਤਾ ਸੀਗਾ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਇਹ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਸੋ ਲਗਭਗ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਡੱਲੇਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਕੋਈ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਫਿਰ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਮੁੱਕੀ ਨਾ ਉਹ ਮੁੱਕੇ, ਸੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਧਰਨਾ ਫਿਰ ਸਹੀ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਫਿਲਹਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਰਨ ਵਰਤ ਤੋੜ ਲਿਆ ਜਾਂ ਮਰਨ ਵਰਤ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਾਰੀਅਲ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ, ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਰਨ ਵਰਤ ਤੜਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਜੇ 2-3 ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਹੋਣ ਲਈ ਵੀ ਲੱਗੇਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਦੀਪਕ ਸ਼ਰਮਾ ਚਨਾਥਲ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮੁੜ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।